पंजाब ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ। ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਤੈਅ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ। पंजाब च बिजली संकट बरकरार। अजे तक शुरू नहीं हुई तलवंडी साबो दी यूनिट। सरकार ने 10 जुलाई तक सारे बड़े उद्योग बंद करने दे दिते निर्देश। साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा दा गोलियां मार के कतल। बठिंडा च घर दे अंदर वड़ के कीते गए कई राउंड फायर। नरवाणा दे करीबी मन्ना ने ही मारियां गोलियां। नहीं रहे दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार। मुंबई के हिंदुजा हस्पताल च लए आखिरी साह। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्नी सारा बानो नाल फोन ते गल करके जताया सोग। चंडीगढ़ पीजीआई दे सीरो सर्वे च वड्डा खुलासा। ज्यादातर बच्चों च पाए गए एंटीबॉडीज। 756 सैंपलों चों 519 बच्चे कोरोना दा हो चुके सन शिकार। पहाड़ां च जुट रही सैलानियों की भीड़ ने वधाया तीजी लहर का खतरा। केंद्र ने कहा जे नहीं मन्ने लोग तां फिर तो लगणगियां पाबंदियां। रोजाना हजारां की गिणती च हिमाचल पहुंच रहे ने सैलानी। नहीं रुक रहा तेल दीयां कीमतां वधण दा सिलसिला। अज फिर पेट्रोल 35 पैसे तां डीजल 17 पैसे होया महंगा। पंजाब तो बाद दिल्ली च भी 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के रेट। ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ 올림픽ਸ ਦੀ ਟਿਕਟ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਰੇਸ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। तो सबको मिलकर मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। गल करांगे किसान आगूआं दी जिन्हां दा अंदोलन तां एक पासे जारी है, पर इस सब दे विचाले सियासत विच एंट्री नूं लैके किसान आगू गुरनाम चड़ूणी ने वड्डा बयान दिता है। कहा कि पंजाब दे किसान आगू चोण लड़के सरकार बनाउण ते सियासी पार्टियां दे लई मॉडल बनाउण। लीडरां नूं इह दस्सण कि किवें सरकार चलाई जांदी है, क्योंकि बिना चोण लड़े तां किसानां दे हालात नहीं बदलणगे। गुरनाम चड़ूणी ने कहा कि सानू पूरा प्लान तैयार करना होवेगा। तां गुरनाम चड़ूणी ने पंजाब दे किसानां नूं सियासत दे विच एंट्री करन दी जो सलाह दित्ती है, ये कहंदियां कि हालात साडे नहीं बदलणगे जदों तक असीं कमान अपने हत्थ विच नहीं संभालांगे। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ किसानी दे लई जरूरी नहीं है, बल्कि हर वर्ग दे लई जरूरी है, क्योंकि सरकारां नूं अजमा के लोक ते किसान दोवें देख चुके ने। हालांकि पंजाब दे किसान आगू हरमीत कादिया ने न्यूज़ 18 दे नाल गलबात करदिआं चड़ूणी दे बयान नूं निजी दस्सिया ਅਤੇ साफ कहा कि पंजाब दीआं जथेबंदियां दा चोण लड़न दा कोई इरादा नहीं है, पर चड़ूणी दे बयान ने चर्चावां जरूर तेज कर दित्तियां ने। हालांकि हरमीत कादिया ने कहा है कि पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे हवाले दे नाल कह रहे ने कि अजिहा ना तां साडा कोई विचार है। वो कहंदे इस वेले गुरनाम चड़ूणी जिस मिशन पंजाब की गल कर रहे ने किसानां दे लई वो सिर्फ मिशन किसान है। इस वेले वो कहंदे ने कि जो सारा ध्यान है, सारा मिशन है साडा, वो किसान अंदोलन दे आले दुआले घूम रहा है, जिस नूं 26 तरीक नूं 8 महीने पूरे होण जा रहे हैं, पर अजे तक मसले का हल नहीं होया है। उन्होंने कहा कि इस दे विच कोई दो राय नहीं है कि सानू पंजाब दी जनता दा प्यार मिलिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि असीं सियासत दे विच कदम रखांगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा है।
और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, कि सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। आज पंजाब बदलाव चाहता है, पंजाब सिरमौर है देश का, पंजाब के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। तो उससे अगर हम एक मॉडल पंजाब के अंदर पेश कर दें, अगर हम एक मॉडल दें, हम क्यों नहीं पंजाब में चुनाव जीत जाते? किसकी वोट है भाई? व्यापारी रगड़ दिया, मजदूर रगड़ दिया, दुकान वाला रगड़ दिया, किसान रगड़ दिया, सारे वर्ग तो इन्होंने रगड़ दिए। और वोट किसकी है? अब के साल में 97, जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं, 97% लोगों की जो आमदन है वो कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो वो 97% में तो सारे शहर वाले भी आ गए, शहर वालों की भी कम हो गई, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की, उनकी भी कम हो गई, किसानों मजदूरों की भी कम हो गई। फिर वो 3% लोगों की आमदन बढ़ी है, तो ये क्या इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं है? क्या वो 3% लोग, और ये है कि नीचे से कटने शुरू हुए हैं। नीचे से लेके अगर 100 की गिनती है तो निचले वाले 1, 2, 3 से लेके 97 लोगों तक कट चुके। अब 98 का नंबर है, आगे 99 का नंबर है, बस ऊपर वाले चंद लोग ही बचेंगे फिर तो। इसलिए अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और पंजाब चाहता है व्यवस्था परिवर्तन, इसलिए मिशन पंजाब की जरूरत है। मिशन उत्तर प्रदेश तो होगा बीजेपी को हराने के लिए, और मिशन पंजाब चाहिए एक मॉडल पेश करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए, एक सैंपल पेश करने के लिए। और फिर जो अब पंजाब में जिसकी अगर सरकार आए और ये किसानों मजदूरों की सरकार आए और फिर वो करके दिखा दें कुछ, वो मॉडल सारे देश में जाए। इस व्यवस्था की जरूरत है। इस यानी मिशन पंजाब हमने चलाना चाहिए। मिशन उत्तर प्रदेश चलाए हैं बेशक, लेकिन उसकी लेट जरूरत है। अभी तो हम आंदोलन में खड़े हैं, अभी तो आंदोलन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो। लेकिन पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर भी हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के आज आंदोलनकारी सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्यों ना हम मिशन पंजाब सबसे पहले शुरू करें। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬਣਨ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ
ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखो हाल फिलहाल की घड़ी बेशक गुरनाम चड़ूनी के बयान तो पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां किनारा कर रही हैं, पर उस तरह देखा जा सकता है गुरनाम चड़ूनी का बयान जिवें कई इंजैक्शन लगाने तो पहला उसनूं ला के टैसट किया जाता है कि किते रिएक्शन तो नहीं करता ਜਾਂ इसका किस तरह का रिएक्ट होंदा बॉडी से, तो उस तो बाद पूरा इंजैक्शन दिता जाए। तो उस तरह भी देखा जा सकता है कि गुरनाम चड़ूनी ने अज एक बयान दिता, उस तो बाद देखा जाएगा लोग किस तरह सोचते हैं या किस तरह दी प्रतिक्रियावां आ रही ने, उस तरह अगे फैसला जिहड़ा हैगा लिया जा सकता। और आम आदमी पार्टी की तुसीं अगर आप जड़ दे विच चले जाइए तो जो आम आदमी पार्टी नहीं सी होण दे विच किवें अंदोलन होया सी दिल्ली दे विच, उस तो बाद आम आदमी पार्टी किवें होण दे विच आई, तो उस तो किनारा भी नहीं किया जा सकता कि कल नूं ये चोण कोई आगू अगे आके लड़दा या कोई पार्टी बनती है। तो पर हाल फिलहाल की घड़ी जिस तरह चड़ूनी जिहड़े ने उन्हां दे बयान ये भी नहीं कहा जा सकता कि चड़ूनी ने अपने आप इस तरह कोई बयान अचानक ही दे दिता होवे, लाजमी किते ना किते जहन दे विच चल रहा होवेगा। और अगे जाके भी जिस तरह असीं कल सिद्ध तौर ते बलवीर सिंह राजेवाल तो स्पष्ट पूछा गया, बलवीर सिंह राजेवाल नूं लैके लगातार चर्चावां चल रही सी कि वो आम आदमी पार्टी की टिकट ते चोण लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते, इस तरह के जिहड़े ने चर्चावां सी। पर कल उन्होंने उस तो किनारा किया कि हाले साडा जिहड़ा निशाना है वो किसानी अंदोलन है, किसानां दीयां मंगां मनाउणा, सरकार ते दबाव पाउणा साडा सिद्धे तौर ते निशाना। देखो अगर असीं सिद्धे तौर ते ये मान के चलीए कि किसान आगूआं दे लई इन्ना आसान है एक पार्टी बना लेना, या क्योंकि अज एक वड्डा संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष तो लांभे हो के एक नवीं पार्टी बना के चोण मैदान दे विच आउणा ये भी इन्ना आसान नहीं है। पर इस तो इनकारी भी नहीं होया जा सकता, क्योंकि जे कई तरह दी भी चर्चावां ने कि किसान आगूआं दे पिछे अज लोग ने, अज पंजाब की जनता है, अज वड्डा वोट बैंक है जिहड़ा वो किसान आगूआं दे पिछे आ। तो देखो जिहड़े ज़्यादातर लोग ने वो सीधे तौर पर जिहड़े अज दिल्ली धरने दे विच ने या उन्हां दा समर्थन कर रहे हैं, तो वो किसी का नहीं, वो खुद का समर्थन कर रहे हैं। किसान जिहड़े ने वो आप मुहारे जाके दिल्ली के बार्डर पर बैठे ने ताकि उन्हां दी कल नूं मुसीबत है जिहड़ी सब दे सामने आउणी आ। इस करके किसान आगू जिहड़े ने वो ये नहीं कि किसान आगूआं दे पिछे लगे हुए हैं, तो हाँ वो अगवाई जरूर कर रहे हैं, पर लोग आप मुहारे उत्ते बैठे ने अपनी लोड़ दे लई। क्योंकि दूजे पासे अगर तुसीं देख लो कि जे असीं सोचीए कि ये सारे किसान आगू जिहड़े ने अगर चोण मैदान दे विच आउंदे ने तां वड्डी जिੱਤ हासिल करनगे, इस नूं अगर तुसीं इन्ना इकट्ठ नूं अगर तुसीं वोटां दे तौर ते देखो तो इस दे दूजे पासे दा पहलू भी तुहानूं देखना पएगा कि जदों किसान आगू चाहे ਲੱਖਾ ਦੇ खिलाफ बयान दिंदे ने, चाहे होर किसी के खिलाफ बयान दिंदे ने, या दीप सिद्धू या दिल्ली की हिंसा वाले घटना तो जिहड़ा हैगा किनारा करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हां आगूआं दा विरोध भी हुंदा, इन्हां आगूआं दी मुर्दाबाद भी हुंदी आ। तो सीधे तौर पर यह नहीं मन्निया जा सकता कि जिहड़ा वड्डा इकट्ठ है या पंजाब के लोग जिहड़े समर्थन कर रहे हैं अंदोलन का, वो अंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, पर सीधे तौर पर किसान आगूआं दे नाल नहीं उसनूं जोड़ के देखा जा सकता। जिथे किसान आगूआं की कोई गलती होंदी है तो ये लोग किसान आगूआं के खिलाफ तुरंत ही देखते हैं, सोशल मीडिया पर किसान आगूआं का विरोध शुरू हो जाता। तो देखो अगर किसान आगू उस चीज़ नूं, इस इकट्ठ नूं, जिस तरह तुसीं ये देखो बठिंडा इलैक्शन नूं तुसीं इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। सुखपाल सिंह खैरा बरगाड़ी मोर्चे दे विच जांदे ने, बरगाड़ी मोर्चे दे विच ਲੱਖਾਂ ਦਾ इकट्ठ हुंदा है, तो सुखपाल सिंह खैरा नूं उस वेले ऐसा लग्या कि शायद ये इकट्ठ जिहड़ा मेरे करके आया, तो उसका नतीजा की होया, सुखपाल खैरा की जमानत जब्त हो गई। तो उही चीज़ है जिहड़ी उसनूं वक करके नहीं देखा जा सकता कि किसान आगू अज अपने बलबूते ते नहीं कह सकते। किसान आगूआं दे जिहड़े पिछे लोग ने वो लोग आप मुहारे अपने हकों के लिए उत्थे बैठे ने, इस करके किसान आगूआं दी अगवाई जरूर है, पर किसान आगू आने वाले दिनों दे विच चोण लड़न दा फैसला लैंदे ने या की नतीजे हो सकते हैं ये समा दसेगा, क्योंकि सियासत दे विच कुछ भी कहा नहीं जा सकता, पल दे पल घड़ी दी घड़ी चीज़ां बदलदियां रहिंदियां ने। और किसान आगू जे चोणां दी गल तुसीं अमृत पहलां कर रहे सी, तो इस गल तो भी नहीं, क्योंकि अगर हुण संघर्ष तो हुण चलिया, पर ये जथेबंदियां तां 20 साल तो चल रही ने, कई सालों तो चल रही ने, उदों ये अपने पद्धर की सियासत जिहड़े किसानी पद्धर की सियासत करते आए ने, तो सियासत तो करते ही आ रहे हैं। हाँ जिहड़ी सीधे तौर पर पंजाब की राजनीति है या विधान सभा दी चोणां ने या लोक सभा दी चोणां ने, उन्हां दे विच कुददे ने या नहीं कुददे, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ। देखो अजय स्टेटमेंट सिर्फ हरमीत सिंह कादियां दी आई है, क्योंकि हरमीत सिंह कादियां दी स्टेटमेंट उस वेले भी आई सी कि संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बाकी पार्टियां दा भी विरोध होना चाहिए, बाकी पार्टियां नूं भी अगर वो पिंडा चाहते तो उन्हां दा विरोध करो। वो ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ
चिंता तो जरूर सियासतदानां दी वध जांदी है उस वेले, क्योंकि बेशक अजे बड़ी इनिशियल स्टेज असीं कह दिंदे हां, पर जेकर हालात इस तरह के बनते हैं कि किसान जथेबंदियां मैदान च आउंदियां ने, तां ज़ाहिर जी गल है किसानां दे नाल सामने सियासतदानां दे लई भी एक वड्डी जरूर चुनौती हो जाती है। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां किसान आगू गुरनाम चडूणी दे वल्लों ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰਫ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਣੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨਾ, ਨੰਬਰ 2 ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਜੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ, ਚਾਹੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲਕਿ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਵੈਰੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਜਾਂ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਮਰਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰੋਪ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਅਗਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲੇ ਜੀ, ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7, 8-8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 7-7, 8-8 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ
ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੈਲਕਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ। 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 32 ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਿਪਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੂਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ। क्या चाहता हूँ मैं, कहना यह चाहता हूँ कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें, हम बदलाव। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਸੁਖਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਕੇ ਲੜਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਗੇ
ਤੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। तो सबको मिलके मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए।